बंधुगण देखंतु ए वीडियो रे आमे एमआईएल ओडिया +3 सेकेंड सेमेस्टर एमआईएल ओडिया देखंतु एईसीसी2 रो देखंतु आमे माने कोन कोन सारिथिलु जोगाजोगर स्वरूप यूनिट 1 सरी जाइथिला जोगाजोगर अनुविधि आ प्रसार यूनिट 2 मध्ये सरी जाइथिला। वर्तमान आमे एही वीडियो रे यूनिट 3 जोगाजोगर प्रकार भेद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को आमे स्टार्ट करबा। फुल डिटेल देखिबा कोन कोन रहिछि। तो यहाँ एमआईएल ओडिया अटे तेणुक इंग्राजी रे नहीं केवल ओडिया रे देइछि। जोगाजोगर प्रकार भेद केते प्रकार रही कौन कौन रही ए संपर्क में आम फुल डिटेल देखा। तो चैनल रे नुआ अच्छा तो चैनल को एवं चैनल को सब्सक्राइब करदे, बेल आइकन को प्रेस करके सब बेले ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिदेवे। आउ वीडियो गोटे लाइक करने भूलें ना आ मैक्सिमम सांग मानक शेयर करदे जद्वारा कि से माने जानीपारे। तो देरी न करके चलतु स्टार्ट करवा। बहुत ही इम्पोर्टाट आ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे जोगाजोगर प्रकार भेद। बंधुगण बहुत ही इम्पोर्टाट जिनिस देखंतु जदि भी आपन को क्वेश्चन दिया जीवो जे जोगाजोगर प्रकार भेद केते प्रकार जोगाजोग रहिछि ताहले उत्तर कोन करिवे। 4 प्रकार रहिछि। केते प्रकार 4 प्रकार। किंतु जदि आपन को क्वेश्चन दिया जीवो जे कार्य भित्तिरे जोगाजोग केते प्रकार तो आपण माने 7 प्रकार अछि मन रखिबे। कोन कोन कथित जोगाजोग, लिखित जोगाजोग, व्यक्तिगत जोगाजोग, सामाजिक जोगाजोग, सांस्कृतिक, व्यावसायिक आ साहित्यिक जोगाजोग। आ जोगाजोग केवल जदि पचारिबो तो 4 प्रकार स्व जोगाजोग, पारस्परिक जोगाजोग, गोष्ठी जोगाजोग, गण जोगाजोग। तो प्रथमे देखिबा आमे देखंतु जोगाजोग। इ जोगाजोग रे देखंतु सबु प्रकार जोगाजोग रे कोन कोन थांती। जणे प्रेरक थाए। प्रेरक जोटा को आमे सेंडर कहि थाउ जे कि देखंतु गोटी वार्ता को जे कोनोसी चैनल माध्यम रे जे कोनोसी माध्यम रे से पठेई थाए ग्राहक मानक पाखको ए प्रेरक पठेई थाए। तो सब प्रकार जोगाजोग रे कोन कोन रहिछि। जणे प्रेरक रहिछि, गोटे माध्यम रहिछि, से माध्यम जरिया रे से गोटे वार्ता को पठाई थे। तो वार्ता मध्य रहिछि वार्ता जोटा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ए मेसेज को से कहा को पठाई थाए ग्राहक पाखको। बहुत सारा ग्राहक माने रहिचंती ग्राहक एगुड़ी को मन रखिबे। इटा सब प्रकार जोगाजोग रे इटा रही थाए। तो जदि हम देखिया बंधुगण जोगाजोग तो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। जोगाजोग रो प्रकार भेद विभिन्न प्रकार जोगाजोग रही सेगुड़ी को कौन कौन कोटा कार्यकारी सब जिनस आप देखिए पूरा फुल डिटेल। तो जदि आम देखिए बंधुगण सबुठार मोस्ट इम्पोर्टाट देखंतु जोगाजोग रे जणे प्रेरक जणे सेंडर थाए। गोटे जे कौन से माध्यम बा चैनल माध्यम रे से गोटे वार्ता को पठेई थे ग्राहक मानक पाखको। तो ग्राहक तो बहुत सारा रही थांती एकाधिक ग्राहक निकट को पठेई थाए जणे प्रेरक जणे सेंडर। तो जदि आम देखा विभिन्न प्रकार जोगाजोग प्रक्रिया देखंतु जोगाजोग देखंतु विभिन्न प्रकार जोगाजोग प्रक्रिया थिले मध्य समस्तंक कार्य समान। तो कौन कौन रही ए संपर्क रे हमें फुल डिटेल देखिबा। नंबर 1 रे कौन रही हमर स्व जोगाजोग। एटा गोटे मनीषर गोटे व्यक्तिर निज भितर होइथाय ए स्व जोगाजोग सबु समय रे होइथाय स्व जोगाजोग। एटा को मन रखिबे। ए प्रकार जोगाजोग व्यक्तिटी निज सहित रहिथाय आ एहा आमे निज सह सबु समय रे करिथाउ। ए स्व जोगाजोग धरा जाऊ आमे चालिक जाउथिबा गोटे समय रे जदि चाली जाउछु तो गोटे गीत गुणगुण गाउछु किंबा सिनेमा हॉल रु जते बेले बाहरुछु चलचित्र देखि आसीबा समय रे तो सेते बेले जो चलचित्र लागिथला सेथिरे देखंतु गोटे डायलॉग जो मारंती। तो जो डायलॉग आपन को भल लागिला से डायलॉग को आपण भी टिके मारी दउछंती मारी आसुछंती जेते बेले फेरिला बेले।
तो एइटा गोटे निज निज भितर गोटे जोगाजोग होउची। तो एइटाକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସ୍ୱ ଯୋଗାଯୋଗ କହିବା। ଏହାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱ ଯୋଗାଯୋଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା କରିଥାଉ ଏସବୁ ହେଉଛି ସ୍ୱ ଯୋଗାଯୋଗ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖିବା ସମୟରେ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିଜ ମନ ଭିତରେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ଆଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ୱ ଯୋଗାଯୋଗ। ଆଉ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ କୌଣସି ବିଷୟ କହିବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା କାହା ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବା ଆଉ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ନିଜ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଉ ଯେଉଁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଅଟେ ସ୍ୱ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଟେ। କ'ଣ ଅଟେ ସ୍ୱ ଯୋଗାଯୋଗ। ଆଉ ଏଇ ସ୍ୱ ଯୋଗାଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ରାତି ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଅଧିକାଂଶ କଥା ହୋଇଥାଉ ନିଜ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଟେ ସ୍ୱ ଯୋଗାଯୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା ଡେରି ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବିଥାଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱ ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ କରିବି ଆଜି ସବୁ ଡେରି ହୋଇଯିବ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆସିଥାଏ ଏଇଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଟେ ସ୍ୱ ଯୋଗାଯୋଗ। ତ ସ୍ୱ ଯୋଗାଯୋଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ସ୍ୱ ଯୋଗାଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ନିଜ ଭିତରର ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରର ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଟି ଯୋଗାଯୋଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆନ୍ତଃ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନିଜ ଭିତରେ ହେଉଛି ତ ଆନ୍ତଃ ଯୋଗାଯୋଗ କୁହାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଗାଯୋଗ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରେରକ ହିସାବରେ କଥା ପ୍ରେରଣ କରୁ ଆମେମାନେ ନିଜେ ପ୍ରେରକ ହୋଇଥାଉ ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ସେ କଥାଟି ବିବେଚନା କରୁ ତାକୁ ନିଜେ ବୁଝୁ ନିଜେ ଶୁଣୁ ନିଜେ ଭାବୁ ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କାମରେ ତା'ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଥାଉ ନିଜେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରିକି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ସ୍ୱ ଯୋଗାଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏବେ 2 ନମ୍ବର ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଛି ପାରସ୍ପରିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପାରସ୍ପରିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପାରସ୍ପରିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁନ୍ନା ଆଉ ଶ୍ୟାମକୁ ଏଇଟା ମୁନ୍ନା ଏ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମ ଯଦି ଏ ଗାଳି ଦେବ ଏହାକୁ ଗାଳି ଦେଲା ଆଉ ଏହାକୁ ଶାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କହିଲା ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଅଟେ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଟେ। ତ ଏଇ ଯୋଗାଯୋଗକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ପାରସ୍ପରିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଯେଉଁଟା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପାରସ୍ପରିକ ଯୋଗାଯୋଗ କହିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗର ଏଇ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ପାରସ୍ପରିକ ଯୋଗାଯୋଗ ବୋଲି କହିବା। ତ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏହା ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ସବୁଦିନ ହୋଇଥାଏ ସବୁବେଳେ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାରସ୍ପରିକ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି କହିଥାଉ ଏ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଉଭୟ ପ୍ରେରକ ଆଉ ଗ୍ରାହକର ଭୂମିକା ତୁଲେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଜଣେ ପ୍ରେରକ ସାଜିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କ'ଣ ଥାଏ ଗ୍ରାହକ ସାଜେ। ଜଣେ
क्वेश्चन पचारिला माने आउ जने उत्तर देव ये क्वेश्चनटा होगला कौन प्रेरक क्या से जड़े ग्राहक को से पचारुची तो ग्राहक से देखंतु जेमिति ग्रहण करिवो रिसीव कला परे से फीडबैक देव तो देखंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस यह फलप्रद जोगाजोगर गोटे उदाहरण अटे बहुत ही इम्पोर्टेंट कहीं देखंतु यही जोगाजोगरे सीधा लेउटाणी संकेत मिली थाए डायरेक्टली संगे संग फीडबैक मिली थाए यही जोगाजोग प्रक्रिया रे यही देखंतु पारस्परिक जोगाजोग क्षेत्र रे जदि आम देखा ये जो फेस टू फेस जो होता है ये पारस्परिक जोगाजोग यहाँ संगे संग देखंतु संगे संगे फीडबैक मिली थाए बहुत ही इम्पोर्टेंट आउ यह भाषा शब्द शारीरिक अंग भंगी जरिया यह होता है बहुत ही गुरुत्वपूर्ण आ बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस तापर देखंतु पारस्परिक जोगाजोग जरिया जदि आम देखंतु अन्य जड़े व्यक्ति को खूब सहजरे प्रवर्ताइबा सह तांकु आम कथा को ग्रहण करने को प्रोत्साहित करिथाउ बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही गुरुत्वपूर्ण और जदि आम देखा पारस्परिक जोगाजोगरे समीप्य बा प्रोक्सीमिटी मध्य गुरुत्व रखी थाए एणु एथिरे जदि आम देखा आवेगर मध्य भूमिका रही थाए जदि आम देखा बंधुगण कौन से व्यक्ति वार्तालाप करिबा बेले कौन सी कथा हेबा बेले से आम निकटरे थांती किंबा जदि से दूर रे थांती केबे ताहले से टेलीफोन जरिया रे तांको सह कोन कहिथाउ कथा होइथाउ एणु एभली आवेग सह वार्ता को तांको निकट को प्रेरणा करूछंती आमे माने पठेई थाउ से किभली आवेगर सह सही वार्ता को ग्रहण करी से फीडबैक देव से लेउटाणी संकेत देउछंती एटा होची पारस्परिक जोगाजोगर बहुत ही गुरुत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस अटे तो पारस्परिक जोगाजोग दुई जनक मध्य होता है आउ दुई जनक मध्य दुई रु अधिक व्यक्ति मध्य जो जोगाजोग होता है बंधुगण ताकू कौन कह गोष्ठी जोगाजोग कह गोष्ठी जोगाजोग तो बर्तमान आम देखा गोष्ठी जोगाजोग कौन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सुंदर बंधुगण देखंतु गोष्ठी केमिति तैयारी करिबा देखंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट देखंतु गोष्ठी केते बेले आमे कहिबा तो देखंतु 2 रु 5 देखंतु 2 को आमे धइबानी 3 रु 5 जनक भितरे गोटे गोष्ठी तैयारी होई पाइबो आ ता थारो अधिक जिते भी संख्या थिले गोटे गोष्ठी तैयारी होई पाइबो तो देखंतु गोटे को आम गोष्ठी कही पारिबा नहीं 2 जन व्यक्ति को आम गोष्ठी कही पारिबा नहीं 3 रु 5 ए भितरे जदि थिबे एतिकी भितरे ताले आम ताकू आम गोटे गोष्ठी कही पारिबा आ ता ठारो अधिक व्यक्ति जदि थिबे ताले ताकू माने देखंतु ताकू भी आम गोष्ठी तैयारी कही पारिबा तो देखंतु ई गोष्ठी जदि आम देखिबा गोष्ठी जोगाजोग पारस्परिक जोगाजोग आम माने सारी देचु केवल 2 जन व्यक्ति मध्य होता है और पारस्परिक जोगाजोगर काया विस्तृत हेले बा यही पारस्परिक जोगाजोग अधिक अधिक व्यक्ति जदि थिले ताहा गोटे गोष्ठी रे रूपांतरित होता है गोटे गोष्ठी तैयारी हो जाता है किसी व्यक्ति विशेषण को नहीं गोटे गोष्ठी होता है और सही गोष्ठी मध्य घटुवा जोगाजोग को आमे गोष्ठी जोगाजोग कहीथा सही व्यक्ति मध्य जो जोगाजोग होता है ताको आमे जोगाजोग जो होता है ताको आमे गोष्ठी जोगाजोग कहीथा तो धरा जाऊ गोटे जगह देखंतु कौन एग्जांपल देछि देखंतु एथिरे उदाहरण देछि जे जिलापालक ऑफिस रे कार्य करुवा सबु कर्मचारी गोटे बैठक गोटे गोष्ठी जोगाजोग उदाहरण गोटे बैठक रे समस्ते जीवे तो यही गोटे बैठक रे जो बसी यही 4 जन अच्छा एथिरे एटा गोटे गोष्ठी हो गला जदि 2 जन व्यक्ति
ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିପାରିବା ନାହିଁ। 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ବି ଗୋଷ୍ଠୀ କହିପାରିବା ନାହିଁ। 4 ଜଣ, 5 ଜଣ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିପାରିବା 3 ରୁ 5 ଭିତରେ ଥିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପାରସ୍ପରିକ ଯୋଗାଯୋଗରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଗାଯୋଗରେ 2 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାନେ 3 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି। 3 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଯୋଗାଯୋଗରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2 ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା, ଭାବନା, ସୂଚନା, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆବେଗର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଗାଯୋଗ। ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବସି କଫି ପିଉଥିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି ଧରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଉପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରୁଥିବା ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି ଧରାଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ତ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଗାଯୋଗର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଅ, ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଜିଲି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆକାର କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ବିଶାଳ ବହୁତ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେମିତି 4 ରୁ 5 ଜଣକୁ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନେଇପାରିବା, ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିପାରିବା 4 ରୁ 5 ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇକି। ସେହିପରି 30 ରୁ 40 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିପାରିବା। ବହୁତ ସାରା। ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଗାଯୋଗର ବହୁତ ସାରା ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ, ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରସାର, କୌଣସି ଯୋଜନାର ତର୍ଜମା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଗାଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଳପ୍ରଦ ଯୋଗାଯୋଗ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଗୋଟିଏ ଫଳପ୍ରଦ ଯୋଗାଯୋଗ ବୋଲି କହିପାରିବା। କାହିଁକି? ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଥାଏ। ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆଉ ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ, କଥା ହୋଇପାରେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଗାଯୋଗର କିଛିଟା ସୀମା ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେମିତି ଏହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ସେହିପରି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ, ଖାସ୍ କରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟତୀତ ହେବା ସହ ସର୍ବସମ୍ମତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ହୋଇ ନଥାଏ। ଫଳରେ ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ। ଆହୁରି ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱଯୋଗାଯୋଗ, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ପାରସ୍ପରିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ଏଇଟା 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପାରସ୍ପରିକ ଯୋଗାଯୋଗ କହିଥାଉ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଗାଯୋଗ ବୋଲି କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗର କୌଣସି ସୀମାବଦ୍ଧତା ନଥାଏ, ତାମାନେ ଏହା ସମଗ୍ର ଜନତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଧରି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଣ ବୋଲି କହିଥାଉ,
ତାହା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଏ ତାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗର, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବସ୍ତୁ ସହାୟତାରେ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରାଯାଇ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଜନଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଏ, ସେଣ୍ଡ କରାଯାଏ, ପଠାଯାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ଯେ ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ କହିଲେ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥିବେ। ଟେଲିଭିଜନ ହୋଇଗଲା, ରେଡ଼ିଓ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ମାଙ୍ଗାନିଜ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାସେଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଦି ଜରିଆରେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବହୁ ଗୁଣିତ କରାଯାଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଏ। ଆଉ ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ବାର୍ତ୍ତାକୁ, ମେସେଜକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରେରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ସହାୟତା ନେଇଥାନ୍ତି? ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସହାୟତା ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆମେ ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗର ସଂଜ୍ଞା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଆଉ ଲେଉଟାଣି ସଂକେତ ବା ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ର ଗୁଣାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଏହି ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ ଆଉ ପାରସ୍ପରିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଠାରୁ ଏହି ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ ପୁରା ଅଲଗା ଅଟେ। ତ ଗ୍ରାହକ ଆଉ ଲେଉଟାଣି ସଂକେତର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଆମେ ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବ। ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର କୌଣସି ପରିସୀମା ରହିନଥାଏ। ଏହି ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗରେ ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠାରେ କୌଣସି ସମୟ ସୀମା ନଥାଏ, କୌଣସି ଲିମିଟ୍ ନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କୌଣସି ସୀମାବଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ରହିନଥାନ୍ତି। ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ, ଖାଉଥିବା ସମୟରେ, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ସମୟରେ, ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ ଶୁଣିପାରିବାର ସୁବିଧା ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ରେଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ, ଟେଲିଭିଜନ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଇ ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତ ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରସାରଣ ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ ଯୋଗାଯୋଗ କହିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବିପାକ ହୋଇଗଲା, କୌଣସି ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ରେଡ଼ିଓ ଉପରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରସାରଣ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟେଲିଭିଜନ ଏଇଟା କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିପାରିନଥାଏ। ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିନଥାଏ। ତ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଇଥାଏ? ରେଡ଼ିଓ ଦେଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ, ଏଣୁ ଶୀଘ୍ର ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ରେଡ଼ିଓ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଦେଖିବେ 102.6 ବା 7 ଏଇ ପାଖାପାଖି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଦେଉଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆକାଶବାଣୀ ବୋଲି କହିଥାଉ ଆମେମାନେ, ସେଇଟା ଦେଉଥାଏ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ବି ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ଥାଏ ସେଇଥିରେ ବି ଦେଇଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତ ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ରେଡ଼ିଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା,
ଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ଘଟଣା ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଟେଲିଭିଜନ୍ ହେଉଛି ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିଥାଉଁ ଆଉ ରେଡ଼ିଓରେ କେବଳ ଶୁଣି ପାରିଥାଉଁ। ଏଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟେଲିଭିଜନ୍ ପ୍ରସାର ଫଳରେ ରେଡ଼ିଓର ଚାହିଦା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଦୁଇଟା ଯାକରେ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଟେଲିଭିଜନରେ ଭିଡ଼ିଓ ସହ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓରେ କେବଳ ଶୁଣି ପାରିଥାଉଁ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ରେଡ଼ିଓ ବ୍ୟବହାର ଟେଲିଭିଜନ୍ ଅପେକ୍ଷା ବେଶ୍ ସରଳ। ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ସମୟରେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେମାନେ ରେଡ଼ିଓରୁ ଖବର ଶୁଣିପାରିଥାଉଁ, ଯାହା ରେଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରାଇ ପାରିଛି। ତ ଟେଲିଭିଜନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଟେଲିଭିଜନ୍ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଉଭା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭିଡ଼ିଓ ସହ ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହୋଇଗଲା, ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାସେଟ୍ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଉଛି, ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଯେଉଁଟାକି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହୋଇଗଲା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଏହି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଗଲା, ଏ ଖେଳାଳି ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ବସି ତାହାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟେଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି, ସେଟେଲାଇଟ୍ କେବୁଲ୍ ଟେଲିଭିଜନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ସେଟେଲାଇଟ୍ କେବୁଲ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାକାଶରେ ଥିବା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସିଧାସଳଖ କେବୁଲ୍ ଦେଇ ଘରେ ଥିବା ଟେଲିଭିଜନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ତ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପାଇଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ। ତ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ, ସିନେମା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୀତ, ନାଚ, ଡ୍ରାମା, ମେଲୋଡ଼ି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଫାଇଟ୍, କମେଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଗାଯୋଗ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟ ହୋଇଥାଉଁ, ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥାଉଁ। ଆଜିକାଲି ଟେଲିଫୋନ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଇମେଲ୍ ଜରିଆରେ ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁ। ଆଉ ଟେଲିଭିଜନ୍ କେତେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଦେଖୁଁ, ରେଡ଼ିଓରେ ଶୁଣିଥାଉଁ, ଏସବୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିଥାଉଁ। ଆଉ ଏହି ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବାଚନିକ ଯୋଗ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅବାଚନିକ ଯୋଗାଯୋଗ, ଯେଉଁଟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଭେର୍ବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଯୋଗାଯୋଗ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କହିଥାଉଁ। ଏହି ଯୋଗାଯୋଗ କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେମାନେ କହିଥାଉଁ। ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ, ସାମାଜିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଟେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଦିଆଯିବ ଯେ ଯୋଗାଯୋଗ କେତେ ପ୍ରକାର, ତ ଆମର 4 ପ୍ରକାର ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପଚାରିଲେ 7 ପ୍ରକାର ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଆମର 4 ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନମ୍ବର 1ରେ ସ୍ୱଯୋଗାଯୋଗ, 2 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ପାରସ୍ପରିକ ଯୋଗାଯୋଗ, 3 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ କ'ଣ ରହିଛି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଯୋଗାଯୋଗ, ଆଉ 4 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ରହିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ।
गण जोगाजोग तो बहुत ही इम्पोर्टाट आ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे मन रखिए ये चारिटी जाक। तो भिडियोटी केमती लगे कमेंट करके जनइबे। चैनल नुआ थे एवं ही चैनल को सब्सक्राइब करदे, भिडियो को लाइक करदे और सांग मानक शेयर करदे। यार क्वेश्चन करवा तो मैक्सिमम सांग मानक शेयर करदे। आमर टेलीग्राम चैनल जदि जॉइन होना चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को आमर ग्रुप देखते आमर टेलीग्राम चैनल एथिरे जॉइन होगा द्वारा आमर सर्वप्रथम इनफॉरमेशन पाइपर। सो बर्तमान एतिक रखा। थैंक यू सो मच। जय हिंद बंधुगण। कमेंट करके जनइबे भिडियोटी केमती लगे।